काफ़ी गंभीर है। अज चर्चा का विषय जड़ा वो काफ़ी गंभीर है, बड़ी संजीदगी दे नाल सुनने वाला है तो बड़ी संजीदगी दे नाल विचारां करने वाला है। अज किंतु परंतु ये असीं बहुत घट करांगे, लेकिन सोचने की कोशिश करांगे कि ये जे कुछ हो रहा है कि ये ठीक है। पंजाब दे विच लवप्रीत सिंह नाम का व्यक्ति नौजवान जड़ा वो इस करके आत्म हत्या कर लेंदा है कि NIA उन्होंने 2 साल पुराने केस के विच सद्दा दिंदी है कि तू इन्वेस्टिगेशन दे विच पार्ट कर। अपने सुसाइड नोट दे विच वो जिस तरह दस्सिया जांदा कि लिखदा है कि मैनू UAPA तो डर लगदा सी, जिन्हों आपां बड़े क्लीयरली कह सकते कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जिहदा अजकल बहुत ज़्यादा खतरा हैगा, उस तो डरदा होया वो आत्म हत्या कर लैंदा है नौजवान। पंजाब दे विच एक धी हैगी है, उन्हें MA की है, उन्हें B.Ed की है, उन्हें MPhil की हुई है, नौकरी नहीं मिली, हर जगह संघर्ष किया, अखीर दे विच कड़ी पकौड़े कड़ी चावल राजमा चावल की रेहड़ी जिहड़ी है वो ला के अपना एक कारोबार शुरू किया मोहाली खरड़ दे विच, नाम हैगा हरजी ढिल्लों। कोई काम माड़ा नहीं हुंदा, विदेशों के विच भी आके जिहड़े इत्थे सीधे चिट्टे कॉलर दी जॉबां नहीं मिलदियां, बहुत सारे काम जिहड़े ने औखे करने पैंदे ने, कोई भी काम माड़ा नहीं हुंदा। पर मैं एक नौजवानी का हालात की तस्वीर जिहड़ी है तुहाडे सामने लैके आउणा चाहुंदा। जो उत्थे छोटिया छोटिया नौकरियां नहीं मिलदियां, जो छोटे छोटिया जगह के उत्ते चैलेंज होंदे ने, जो हर जगह एक वड्डी चुनौती खड़ी होंदी है, तो लोग जिहड़े ने वो विदेशों वाल नूं भजदे ने। सारे वैस्ट मुल्कां दे विच नहीं आ जांदे, उस तो पहला कोई अरब कंट्री दे विच जांदा है, कोई किसे मलेशिया जाके काम करता है, कोई किसे तरीके नाल किसे मुल्क दे विच पहुंच के कहंदा कि मैं शायद अपना किते ना किते जिहड़ा वो गुजारा कर लवां। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। सरकारां रोजगार नहीं दिंदियां, तद ही ये नौजवान पहला ट्रैवल एजेंटां नूं पैसे दिंदे ने, उस तो बाद ये शोषण का शिकार होंदे ने, फिर जाके उन्हां विदेशों दे विच लोकां दे गुस्से का शिकार होंदे ने, उन्हां दे हालातां दे मुताबिक अपने आप नूं ढालदे ने, अपनी मजबूरी नूं उत्थों दी भाषा सिੱਖਦੇ ने, अपनी मजबूरी नूं दड़ वट के गुजारा करने लई मजबूर हो जांदे। ये सच्चाइयां ने। जे सरकारां इत्थे रोजगार दिंदियां तो 25-30 हज़ार की नौकरी के लिए लोग सिखर गर्म मुल्क दे विच जाके खाड़ी के मुल्कां दे विच जाके कारोबार ना करते, जां उत्थे जाके जॉबां ना करते। पर इस लड़ी दे विच अज एक नवां सिलसिला शुरू होया। साडे ट्रैवल एजेंटां ने नौजवानों नूं, लड़कियां नूं तां मिसगाइड करना सी, लड़कियां नूं भी मिसगाइड करना शुरू किया। लड़कियां नूं बहुत सोहने सोहने इश्तिहार बना के किसी ने कहा जाता है कि उत्थे ब्यूटी पार्लर की जॉब खुल गई है, किसी ने कहा कि उत्थे फ्रंट डेस्क की जॉब हैगी है, किसी ने कहा कि फूड पैकिंग की जॉब हैगी है, तुहानूं इन्ने क पैसे दिते जाणगे कि तुहाडे घर की गरीबी कट्टी जाएगी। अपने अपने नूं लुट रहे हैं। पर इस चंद कोड़ियां दे लालच दे विच जिस तरीके नाल असीं इन्हां नौजवानों नूं कुराहे पा रहे हैं, गलत रस्ते वाल धकेल रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं जिंदगी के वो रस्ते चुनने वास्ते जिहदे उत्ते कोई भी नहीं तुरना चाहता, सिर्फ तो सिर्फ चंद कु कोड़ियां वास्ते। कुछ लोगों ने अपने जमीर वेच दिते हुए ने, उन्होंने लगता है कि इहो ही मौका हैगा, जिहड़ा भी वेच सकता है, जिन्हों भी वेचिया जा सकता है, वेच देना चाहिए। ट्रैवल एजेंट पंजाब दे विच माफ करना बहुतात दे विच जिहड़े हैगे ने वो इसे काम दे विच रुझे हुए ने। विजिटर वीज़ियां ते वख-वख मुल्कां दे विच भेज के बच्चों नूं कहंदे ने कि तुहाडे उत्थे जाके तुहानूं वर्क परमिट मिल जाएगा, तो जो हालात उन्हां नाल हुंदी है, जां रब जानदा है, जां वो बच्चा जानदा, जां उहदा परिवार जानदा, तीसरे बंदे नूं पता नहीं लगता, क्योंकि परिवार जिहड़े ने वो दड़ वट लैंदे ने कि मैं अपनी कुड़ी दा, मैं अपनी धी भैन दा शोषण जिहड़ा है लोकां दे विच किस तरीके नाल दस्सां। ऐसे करके बहुते लोगों को पता नहीं लगता कि वो अपने बच्चे जिहड़े ने लगातार भेजते रहंदे ने। अज दे शो दे विच खास तौर पर असीं इस उत्ते गल करांगे कि अरब कंट्रियां दे विच किस तरीके दे नाल जिहड़ियां इत्थों नौजवान लड़कियां, पंजाब दीयां धीआं भैणां, पंजाब दे वो लोग, वो सबूत, वो बच्चे जिहड़े जिन्हां दा इतिहास गवाह हैगा कि जिन्हां ने लोकां दीयां धीआं भैणां दीयां इज्जतां बचाईयां ने,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਇਹ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੁਵੈਤ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੁਬਈ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੋ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਵਾਂ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦੇਂਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੈੱਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਨੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। और जिन्हें भी पैनलिस्ट में रवि शर्मा जी और अपने बरजिंदर जी तस्वीर दिलों धन्यवाद, टाइम दिता ज्वाइन किया। मनीष जी, मैं आप जी दसना चाहूँगा कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਡੇਲੀ ਮੈਸੇजेस ਆਉਣ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲਮੋਸਟ 99% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਗਨੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ।
ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਮੇਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7000 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਨੀਕ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪਲੇਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਕਿਚਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ। ਬਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 11-12 ਵਜਣੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 10-12-15 ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਊਸਮੇਟ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਤੇ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਲੋ 20 ਜਾਂ 25,000 ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਏਦਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਏ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਾਊਸਮੇਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੇਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 25-25 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ? ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਆਈਟੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਈਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਿਆਲਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੌਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬੱਚੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਤ, ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ 2000 ਦਿਹਾੜੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਮਸੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਓ, ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ 3.5 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਵਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10 ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਨੇਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਤਾਮਝਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵੇ, ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਟਰੀ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਅਰਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਫਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਇੰਡੀਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਬਟ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲਿਓ ਆਪਣਾ, ਢੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਟਕਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ, ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਉਸ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੇਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਨੇ 50 ਸਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਭੈਣ ਥਾਣੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਰਿੰਨੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗਜਨੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਲੀਨਚੇਵ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਲੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਉਂਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਵੀਨਾ ਕਰਕੇ, ਵੀਨਾ ਆਂਟੀ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੁਵੈਤ ਚ ਆਂਟੀ ਫਸੇ ਸੀਗੇ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਉਹ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ MLA ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰ-ਬਦਰ ਸਾਰੇ MP ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYER ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ EMPLOYER ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYER ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਊਸਮੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਊਸਮੇਟ ਰੱਖਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ 1000 ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 600 ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਊਸਮੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ 11 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਰੈਸਕਿਊ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਂਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 9-10 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵੈਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰਨੇਕ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 24 ਆਵਰ 'ਚ 800 850 ਕੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ 1200 ਕੇਡੀ ਲਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਫ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ 800 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੱਕਦਮ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਹਾਊਸਮੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛੱਡ ਆਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। 20 ਰਮਨ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰੋਤੀ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਰਸਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਿਜਾਣ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਰੋਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਫਰੋਤੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਮੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਰਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤੋਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹਰਨੇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 3,500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ 7-7 10-10 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਔਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਏਜੰਟ
ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਆਪ ਖਾ ਲਏ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੈਸੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 200 ਰਿਆਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 300 ਰਿਆਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਮਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸ, ਚਿਕਨ ਖਾਓ, ਮੱਛੀ ਖਾਓ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੁੜੀ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਕਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਚੌਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗਿਲੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਿਕਲੀ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ, ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾ ਮਾਸਕਟ ਤੋਂ ਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਏਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਡੀ 10-12 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇਗੀ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਲਰਫੁਲ ਐਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਹ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਸਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Hello। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤਾ ਵਿਅਸਤਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਦੁਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 7 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਏਜੰਟ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਸਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਸਿਰਤੇ ਸੱਜੀ ਸਿਰਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਨ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਮਾਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰਨੇਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਜਸਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਨੇਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਜਸਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੁਬਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਰਨੇਕ ਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ। ਹਰਨੇਕ ਜੀ ਜੀ ਹਰਨੇਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣ ਹਾਂਜੀ, ਹਰਨੇਕ ਵੀਰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10-10 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿਤੋਂ ਖੱਪੇ ਸੱਜੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਧੜ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹਰਨੇਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਢਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਹਰਨੇਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗਵਾਂਢਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਲੌਕ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਛੋਟਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਏਜੰਟ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਧੋਖੇਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀਰ ਹਰਨੇਕ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼
ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 5-7 ਮੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਰਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੱਸੀ ਬੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਦਰਦਬਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ mbl@cktimetv.com ਅਤੇ info@cktimetv.com। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਓ।